நீங்கள் ஒரு மலையாளி, ஆனால் நீங்கள் தமிழ் கடவுள் முருகனை இந்த அளவுக்கு நிறைய பேர் இதை கொண்டு போய் சேர்க்குறீங்க. அந்த குமாரிகாண்ட பீப்புளுக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுத்து அவருக்கு கைட் பண்ணி அவரோட மன்னன் தான் முருகப்பெருமாள், அதுதான் முருகப்பெருமாள், தமிழ் கடவுள் முருகன் சொல்லணும். இப்போ ஒரு யுகம் ஸ்டார்ட் பண்ணப்படுதுன்னா தலைவன் ஒருத்தர் வரணும், அப்படின்னா முருகர் திரும்ப வருவார்னு சொல்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின். ஏற்கனவே மூழ்கி இருக்குன்னா இப்போ திரும்ப நீங்கள் வரோன்றீங்க, அப்போ கடல் இப்போ நிலமா இருக்க பகுதிகளில் புகுந்துருமா? കുറേ ലാൻഡ് ഡിവൈഡ് ആയി പോയാச்சு. അത് ലാൻഡ് தான் മഡഗാസ്കർ സൈഡ് ആഫ്രിക്ക, இந்த சைடு ஆஸ்திரேலியா. அவன் முருக வழிபாடு இப்போ எங்கே இருக்கோ எல்லா இடமும். இது போல் இலங்கைன்ற ஒரு நாடே அழிஞ்சிரும். இங்கே சென்னை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தேனாம்பேட்டை வரைக்கும் தண்ணி வந்தால் கூட ஆச்சரியப்படுறது இல்லைன்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது அப்படி எடுத்துக்கலாமா சார்? ചാൻസ് ഇരിക്കുക. അங்கേയുള്ള ആൾക്കാർ വേറെ ഡൈമെൻഷനിൽ തിരുമ്പി വരാം. ഇതെല്ലാം കുമാരികാണ്ട റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റിൽ വരും. சில மாநாடு படத்தில் இது ஒரு சீக்வன்ஸாக வரும். ஒரு விமானம் மேலே போகிறப்ப, உஜ்ஜயினி மேலே போகிறப்ப காலபைரவர் டைமை கண்ட்ரோல் பண்ண கார்டுலாம் சொல்லுவாங்க. இப்படி ഞാൻ അവർക്ക് എന്നോട് ബുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. யார்? வெங்கட் பிரபுக்கா? വെങ്കട് പ്രഭു சார். இப்போ மாநாடு ஒரு சாமி படம் கிட்டத்தட்ட. അവരത് കറക്റ്റ് അവർക്കത് നല്ല വിഷയം தெரிஞ்சிட்டு தான் അത് பண்ணிയിരിക്കുന്നത്. வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் களம் நிகழ்ச்சி நேயர்களே. இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் இந்த கார்த்திக் மாயகுமார் லயன் மயூரா ராயல் கிங்டம் அப்படின்ற ஆன்மீக அமைப்போட ஃபவுண்டரான ரஜித் குமார் கிட்ட தான் பல விஷயங்கள் கேட்க போகிறேங்க. நீங்கள் நிறைய யுகங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, திரேதா யுகம், அப்புறம் கலியுகம், இது போலலாம். ஆனால் முருக யுகத்தை எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? குமரிக்கண்டம், நாமெல்லாம் பேச மறந்த டாப்பிக்கில் மிக முக்கியமானது ஒன்று. இப்படி பல விஷயங்கள் சார்ந்து பேசுகிற வல்லமை பொருந்தியவராக இவரை பார்க்குறோம். பல கேள்விகள் இருக்குது, கேட்க நிகழ்ச்சிகளை போகலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க சார்? நல்லா இருக்கேன். ஓகே, நல்லா இருக்கேன். அந்த டோன்லேயே தெரிஞ்சிருக்கோம் தமிழ் கடவுள் முருகப்பெருமான். நாங்கள் எல்லாருமே அவரை போற்றுறதுல ஒரு காரணம் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு மலையாளி பிறப்பால், ஆனால் நீங்கள் தமிழ் கடவுள் முருகனை இந்த அளவுக்கு நிறைய பேர் இதை கொண்டு போய் சேர்க்குறீங்க, அவர் பயங்கரமாக போட்டுட்ருக்கீங்க. இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் முதல்ல எப்படி நடந்துச்சு? சொல்லலாம். ஃபஸ்ட் அதுக்கு முன்பு ஒரு விஷயம் கூட சொல்லலாம். தமிழ் கடவுள் முருகன் அப்படி சொல்லியாச்சு இல்லையா? உலகத்தில் எந்த கோடனை லாங்குவேஜ் ஆகிட்டு லிங்க் பண்ணுமா? ஒன்றுமே இல்லையா. முருகப்பெருமாளுக்கு மட்டும்தான் தமிழ் கடவுள் முருகன்னு சொல்லுங்க. அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும். அது எப்படி என்ன தெரியுமா? இல்லை, தமிழ் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது தெரியுமா? அது குமாரிகாண்டத்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி. அந்த குமாரிகாண்ட பீப்புளுக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுத்து அவருக்கு கைட் பண்ணி அவரோட மன்னன் தான் முருகப்பெருமாள். அந்த காலத்தில் கனெக்ஷன் தான் அந்த லாங்குவேஜ் മുരുകപ്പെരുമാളായിട്ട്. அதுதான் മുരുകപ്പെരുമാൾ, தமிழ் கடவுள் മുരുകൻ சொல்லണത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി എന്നോട് ഇതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കേരളാവിലായിരിക്കണം, തൃശ്ശൂർ தான் എന്നോட വീട്. എനിക്ക് നോർമൽ ലൈഫിൽ ലീവ് പണ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു 20 years ബിഫോർ, 20 വർഷத்துக்கு അപ്പുറം, ഒരു നാളൊരു കനവിൽ ഒരു ജ്യോതി വന്നിട്ട് എന്നോട് சொல்லுകയാണ്, ഞാൻ മുരുകൻ താൻ, 30 വയസ്സുக்கு அப்புறம் நீ என்னோட ப்ரொட்டெக்ஷனிലായിരിക്കും அப்படி சொல்லுണ്ട്. ഞാൻ സർപ്രൈസ് ആയാச்சு. ഞാൻ അവളോ കോവിലിൽ പോകാത്ത ഒരാൾ திடீர்னு இந்த மாதிரி മെസ്സേജ് വന്നാச்சு. അന്ന് എനിക്ക് 28 വയസ്സ്. അപ്പോൾ 30 വയസ്സിൽ എന്നാ നടക്കപ്പോത് ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഇരുന്നാச்சு. പഴനി പോയിട്ട് പ്രെയർ പണി വന്നാச்சு. എനിക്ക് തെരിയണ ഒരു കോവിൽ, മുരുകൻ കോവിൽ പഴനിതാണ്. അപ്പോൾ പോയി പ്രെയർ പണി വന്നാச்சு. 30 വയസ്സിൽ എന്നാ നടക്കപ്പോത് അത് മട്ടും ആരോടും சொல்லலை, ജസ്റ്റ് തിങ്ക് பண்ணியிருந்தாச்சு. പക്ഷെ 30ാമത്തെ വയസ്സിലൊരു വിഷയം നടന്നാச்சு. ഞാൻ നനയ്ക്കാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ്. ഒരു നാൾ നൈറ്റ് ഒരു 9-9:30 ആയിരിക്കും. പടുക്ക പോകുന്നത് എന്നോട് റൂമിൽ. അമ്മ പടുത്താച്ച്. എന്നോട് മാരേജ് കഴിയില്ല എന്ന്. അമ്മ പടുത്താച്ച്. ഞാൻ ഫാനൊക്കെ ഓൺ പണി, ലൈറ്റ് ഓഫ് പണി, കടക്കൽ പടുത്താച്ച്. திடீர்னு ബോഡി സെമി പാരലൈസ് ആയാச்சு. കണ്ണ് തുറക്കാൻ മുടിയില്ല, കൈയും കാലും അനക്കാൻ മുടിയില്ല. പക്ഷേ ഫാൻ തിരിയണ ശബ്ദം തെരിയും, എല്ലാം തെരിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്നും മൂവ് പണ്ണാൻ മുടിയില്ല, കണ്ണ് തുറക്കാൻ മുടിയില്ല. ഇതിനൊരു കുഴന്ത എന്നോട് പക്കത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലാം, 3 തടവ ചൊല്ലണമെന്ന് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഏതോ ഒരു മന്ത്രം എന്നോട് കാതിൽ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് പണ്ണണതും എനിക്ക് தெரியும், പക്ഷെ മെമ്മറിയിലില്ല. இன்னும் മെമ്മറിയിലില്ല. அது மறிக்க மன்னிக்கணும், அது தமிழ் மந்திரமா சமஸ்கிருத மந்திரம் எனக்கு தெரியாது, இப்பவும் தெரியாது. அந்த மந்திரம் தெரியாது. പിന്നെ തമിഴ് മന്ത്രം സംസ്കൃതം അത് ഞാൻ ചൊല്ലാം, അപ്പുറം ചൊല്ലാം. കണ്ടിപ്പാ അതിലേക്ക് വരാം, അത് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മന്ത്രം தெரியாது. പക്ഷെ അത് அப்படி കുഴന്ത പോയാச்சு. ഒരു 5 minutesக்கு அப்புறம் ബോഡി നോർമലൈസ് ആയി. அப்படி தூங்கியாச்சு. அடுத்த நாள் காலையில் இந்த மாதிரி விஷயங்களൊക്കെ നടന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ 30ാമത്തെ വയസ്സിലൊരു விஷயம் നടന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ஏதோ ഇരിക്കുക. அப்படி ഒരു തിങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் கனவில் முருகப்பெருமாள் சொல்லி ഓരോ തടവിയും ഒരു കോവിൽ കാണിച്ചു തരും, അங்கே പോകാൻ சொல்லியாச்சு. അത് തിരുപ്പരംകുன்ற കോവിൽ. അതൊന്നും എനിക്ക് தெரியாது തിരുപ്പരംകുன்ற കോവിൽ. അത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത മെസ്സേജ് ரொம்ப പവർഫുള്ളാன മെസ്സേജ് ആയത്. വോഗർ സിദ്ധർ വെച്ച രണ്ടാമത് ശീല ഇരിക്കണ ഇടം
இதுதான் ஒரு இடம் காணிச்சு தந்துச்சு. அப்போ அന്ന് போഗർസിദ്ര ആരാന്ന് എനിക്ക് தெரியாது. சில അതിൻ്റെ സീക്രട്ടോ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നുമേ தெரியாது. ഞാൻ പഴനി പോയിട്ട് സെർച്ച് പണിയപ്പോൾ അപ്പടി ഒരു ഇടം ഇരിക്കുക. ഞാൻ பார்த்த மாதிரி ഒരു കൈവ് ഇരിക്കുക. அப்போ நான் அது அங்கே உள்ள கமிஷனர் 2005 தான், ரொம்ப வருஷம் முன்பு தான் சொல்லியாச்சு இந்த மாதிரி கனவு வந்தாச்சு. அவர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டில் இது எடுத்தாச்சு. അന്ന് ரொம்ப ഫേമസാன ഒരു ജ്യോതിർ പരപ്പനങ്ങാട് ഉണ്ണീഷ്ണ പണിക്കർ, അവർ അന്ന് ജയലളിതയുടെ ജ്യോതിർക്ക് അപ്പോൾ ரொம்ப ഫേമസ് ആയിരുന്നു. അവരൊരു പ്രശ്നം பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ഒരു 1 മന്തുക്കുള്ളൊരു பெரியொரு விஷயம் கிடைக்கும் അവരോട് சொல்லியிருന്ന ടൈമിൽ தான் ഞാൻ പോയി சொல்லണത്. അപ്പോൾ கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் ഞാൻ 18 നാൾ அங்கே விரதம் இருந்தாச்சு பழனிமலையில். அப்புறம் முருகப்பெருமாள் சொல்லியாச்சு இப்போ கிளம்புங்கோ நீ ഞാൻ சொல்லണ மாதிரி ചെയ്യുங்கോന്ന് சொல்லி அப்போ தான் என்னோட സ്പിരിച്വൽ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ആവണത്. போகர்சிദ്ര എന്തെല്ലാം ഇടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയാച്ച് അങ്ങേയൊക്കെ മുരുകപ്പെരുമാൾ എന്നെ കനവിൽ കൊണ്ടുപോയാച്ച്. കനവിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങ് പോയി പ്രയർ പണി തിരുമ്പി വരാൻ சொல்லியாச்சு. കനവ് ഞാൻ അന്ത ഇടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കനവിൽ കണ്ട അതേമാതിരി എല്ലാം ഇരിക്കും. അത് அப்படியே എനിക്കൊരു സർപ്രൈസായിട്ട് ഞാൻ ട്രാവൽ பண்ணிக்கொண்டே இருந்தாச்சு. കാട്, മല, ഗുഹ, അവരെ അന്ത കാലത്ത് എന്തടങ്ങളിലേക്ക് പോയി അങ്ങ് എല്ലാം പോയാச்சு. அதுக்கப்புறம் 2000 പക്ഷേ എതുക്ക് എനിക്ക് தெரியாது, ഇതൊക്കെ എതുക്ക് എനിക്ക് വരണം தெரியாது. പക്ഷേ 2013 മുരുകപ്പെരുമാൾ അത് சொல்லி തന്നത്. அது வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு வேர்டு, ரொம்ப தமிழ் மக்களுக்கு உலகത്തിന് മുമ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു വേർഡ്, കുമാരി കാണ്ഡം. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ അപ്പോൾ தான் കേൾക്കണത് കുമാരി കാണ്ഡം എന്നത്. ആ മുരുകപ്പെരുമാൾ சொல்லியாச்சு ഇപ്പോൾ ഒരു എനർജി ഷിഫ്റ്റിങ് നടക്ക പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഇരിക്കുക, നമുക്കൊരു ആസ്ട്രൽ ബോഡി ഇരിക്കുക. ഈ ആസ്ട്രൽ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിൽ ഏതാവും നടക്കുമ്പോൾ നല്ലതോ കെട്ടയോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആസ്ട്രൽ ബോഡിയിൽ എഫക്റ്റ് பண்ணிட்டு தான் ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിൽ എഫക്റ്റ് பண்ணுം. അതേമാതിരി എർത്തിനൊരു ഫിസിക്കൽ എർത്ത് ഇരിക്കുക, ആസ്ട്രൽ എർത്ത് ഇരിക്കുക. ഫിസിക്കൽ എർത്തിലൊരു ഹിസ്റ്ററി ചേഞ്ച് ആവണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആസ്ട്രൽ എർത്തിൽ എഫക്റ്റ് ആവും. ഇപ്പോൾ 2013 അതൊരു എഫക്റ്റ് ആസ്ട്രൽ എർത്തിൽ ഒരു എനർജി ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടന്നിരിക്കുക. അത് റിലേറ്റഡ് കാർത്തിക നക്ഷത്രം, പ്ലീഡിയസ് സ്റ്റാർ ക്ലസ്റ്റർ, അങ്ങേന്നുള്ള എനർജി ജാസ്തിയായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരപ്പോകുന്നത്. അത് ഫിസിക്കൽ എർത്ത് ആസ്ട്രൽ എർത്തിൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ലോലി ഫിസിക്കൽ എർത്തിൽ എഫക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ 2-3 വിഷയം നടക്കും. ഒന്ന് കുമാരി കാണ്ഡം, തമിഴ് സ്റ്റാർട്ട് പണിയ ഇടം, മുരുകപ്പെരുമാൾ മന്നരായിരുന്ന ഇടം, அந்த இடத்துல വെൽ നോളേജ് വെളിയിലേക്ക് വരും. തമിഴ് ലാംഗ്വേജിൽ ഉലകം മുഴുവൻ அந்த കലാചാരത്തിൽ റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടും. തമിഴ് സിദ്ധന്മാരെ നോക്കി വീണും. ഇന്ത്യ സൂപ്പർ പവർ ആവും. ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് താൻ മുരുകയുഗം സ്റ്റാർട്ട് பண்ண പോകുന്നത്. അതുതാൻ മുരുകയുഗം. ആ ഒരു ചേഞ്ച് കലിയുഗത്തിൽ ഉണ്ടാവണ ഒരു 2000 years உள்ள ஒரு முருகயுகம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் என்று சொல்லியிருக்கேன். முருக யுகம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறதா சொல்கிறீங்க. புரிதலுக்காக கேட்குறேன். இப்போ ஒரு யுகம் ஸ்டார்ட் பண்ணப்படுதுன்னா தலைவன் ஒருத்தர் வரணும், அப்படின்னா முருகர் திரும்ப வருவார்னு சொல்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக. നമ്മൾ അത് ரொம்ப ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മളിപ്പോൾ നിറയെ ആൾക്കാർ നോസ്ട്രഡാംസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ சொல்லுണ്ട്. അതിലൊരു ഒരു പ്രൊഫസി നിറയെ വിഷയങ്ങൾ சொல்லும். അത് മുക്കടൽ സംഗമിക്കുന്ന ഇടത്തിലിருந்து ഒരുത്തർ വരുവാർ. ഈ മുക്കടൽ സംഗമിക്കുന്ന ഇടം നിറയെ ആൾക്കാർ പേഴ്സണൽ കന്യാകുമാരി അല്ല, കുമാരികാണ്ഡം தான். കന്യാകുമാരി தான் കുമാരികാണ്ഡം സ്റ്റാർட் பண்ணுவாங்க. കുമാരികാണ്ഡം அங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த சைடில் மடகாஸ்கர் வரி, இந்த சைடில் ஆஸ்திரேலியா வரையும் നിൽക്കും. அங்கேருந்து தான் அந்த மண்ணு தான் വരുന്നത്. ആര് വരും? മുരുകപ്പെരുമാൾ தான் വരുന്നത്. അത് മനുഷ്യനാ പിറന്ന കടവുൾ, മനുഷ്യനെ പിറന്നല്ല, അവരുടെ യുഗം, മുരുകയുഗം. അതുതാണ് അവർ ചൊല്ലി വെച്ച അന്ത പ്രവചനം. ഒരു പേഴ്സൺ വരുന്നതല്ല, അവർ ഒരു ആൾ വന്നിട്ട് ഉലകം ആടെ പോകുന്നതെന്ന് ചൊല്ലണത്. മുരുകയുഗം സ്റ്റാർട്ട് പണത് തന്നെ അവർ ചൊല്ലി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കുമാരി കാണ്ഡത്തുനിന്നുള്ള എനർജി, മുരുക എനർജി വേൾഡ് ആടെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എപ്പിടിയെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളത് ചൊല്ലിത്തരാം. ഇനി ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ എപ്പിടിയെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അത് തന്നെ അന്ന് അവർ ചൊല്ലിയ വിഷയം. നോസ്ട്രഡാംസ് ചൊല്ലിയത് ചില ആൾക്കാർ മിസ്ലീഡായിട്ട് ഒരു പേഴ്സൺ നനയ്ക്കരുത്. പേഴ്സൺ അല്ല, அது முருகர் தான், முருகயுகம். அந்த ஒரு ப்ராப்பஸியை வச்சுக்கிட்டு பல பேருமே ஃபேக்காக நிறைய விஷயம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க. இது போல் எங்கால் தான் ரூலர், இல்லை அந்த ஆள் தான் ரூலர்னு யார் யாரோ சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கேட்டிங்கன்னா நாஸ்ட்ரடாமஸ் சொல்லிட்டாரு, நாங்கள் தான் அது அப்படின்றாங்க. ஏன்னா பார்க்குற மக்கள் முருகர் அப்படி நினச்சிடக்கூடாது, அதனால தான் கேட்குறேன். அதுதான் நான் சொல்லுறது. அந்த இடம் எന്നുള്ളത് ആ മുക്കടൽന്ന് சொல்லுறது அங்கேருந்து தான் കുമാരികാണ്ഡം സ്റ്റാർട്ട് பண்ண. அதுதான் അവർ சொல்லிയിരിക്കുന്നത്. അங்கേന്ന് വരുന്നത് ഒരേ ഒരാൾ தான், കുമാരികാണ്ഡം എനർജി മുരുകപ്പെരുമാൾ தான். അത് പേഴ്സണായിട്ടല്ല വരുന്നത്, அந்த യുഗം தான் വരുന്നത്. அந்த യുഗത്തിൽ தேவையான விஷயங்கள் நடக்கும். அப்படிதான் அது முருகயுகமாയിട്ട് വരുന്നത്. தலைவர் இல்லை, ஆனால் தலைமை மட்டும் அந்த எனர்ജി ഫുള്ളാവും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാக അതിന് தேவையான விஷயങ്ങൾ ഞാൻ சொல்லியாச்சிല്ലേ. തമിഴ് വിഷയം നിറയെ ഇത് വരും, സിദ്ധ സയൻസ് വരും, ഭാരതം ഇന്ത്യ സൂപ്പർ പവർ ആവും. அதுக்கே தேவையான பல விஷயங்களும் நடக்கும். சார், இப்போது குமரி கண்டம்ன்ற ஒன்று இருந்திருக்கணும் எப்போவோ, ஓகேவா?
அது ஒரிசா பாலு ஐயா மாதிரி பல பேருமா அதை ரிசர்ச்சாக சொன்னாங்க, ஆ எவிடன்ஸே இருக்குங்க அப்படின்னு ஃபுல்லாக ப்ரூவ் பண்ணாங்க அதை. ஆனால் இன்னும் கடலுக்கு கீழே இருக்கிறதுனால பெருசாக ரிசர்ச் போகிறக்க நம்மளால் பண்ண முடியல. ஏற்கனவே நிலப்பரப்பாக இருந்த ஒரு பகுதி கடற்கோள் மூலமாக மூழ்கினதா சொல்லிட்டு தான் குமரி கண்ட கான்செப்ட். ஏற்கனவே மூழ்கி இருக்குன்னா இப்போ திரும்ப நீங்கள் வரோன்றீங்க, அப்போ கடல் இப்போ நிலமாக இருக்க பகுதிகளில் புகுந்துருமா? ഞാൻ അത് சொல்லித்தரேன். ഇപ്പോൾ കുമാരികാണ്ടം ടൈമിൽ ഒരു പീക്ക് ടൈം ഇരുന്നാச்சு, അതുക്കപ്പുറം അത് അലിഞ്ഞു പോയാச்சு, കടലെടുത്ത് പോയാச்சு. കടലെടുത്ത് പോയാൽ എന്താ നടക്കും? കുറേ കടലുക്കുള്ളിൽ പോയാச்சு, കുറേ ലാൻഡ് ഡിവൈഡായി പോയാச்சு. അത് ലാൻഡ് താൻ മഡഗാസ്കർ സൈഡ് ആഫ്രിക്ക, ഇന്ത സൈഡ് ആസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ എല്ലാം ഇതിന്ന് കട്ട് പണി வழிபாடு இப்போ எங்கே இருக்கோ எல்லாம் കട്ട് പണി പോയ ഇടങ്ങൾ താൻ. ഇനി അങ്കിയുള്ള മക്കൾ കുറേ പേര് ഡെത്തായാச்சு, കുറേ ആൾക്കാർ മൈഗ്രേറ്റ് പണിയാச்சு, ஓகே. മൈഗ്രേറ്റ് പണി പോയാச்சு. ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ 6 പട വീടെന്ന് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, മുരുകപ്പെരുമാൾ 6 പട വീട് താൻ നമ്മൾ തിരുത്തണി പഴനി എല്ലാം ചൊല്ലുന്നത്. ആക്ച്വലി കുമാരികാണ്ട സമയത്ത് ഉലകം മുഴുവൻ ഇരുന്ന 6 പട വീട്, ஓ ഉലകം മുഴുവൻ ഇരുന്ന 6 പോയിന്റ് താൻ ഇത് 6 പട വീട്. உதாரணத்துக்கு இலங்கையில் இருக்க கதிர்காமம், கதிர்காமம் அதில் கனெக்ட் பண்ண முடியாது, പക്ഷേ அதுக்கு இப்போ சொல்ல முடியாது. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഇത് சொல்லலாம். ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு இடம் இருக்கு, ப்ளூ மவுண்டன் சொல்லுது. அது ப்ளூ மவுண்டன் அங்கே ரொம்ப பெரிய டூரிஸ்ட் பிளேஸ். அங்கே ശരിക്കും ആക്ച്വലി മുരുകപ്പെരുമാളെ പാദം പതിഞ്ഞ് നടന്നാൽ. ஓ ரியலி? അங்கே താൻ വാർ നടന്നില്ല. ഒരു പടവീട് ആസ്ട്രേലിയ താൻ. ஓகே. ഇത് അங்கே ഇനി എക്സാമ്പിൾ சொல்லണമെങ്കിൽ അங்கே ഒരു അബോർജിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴമക്കുടി മക്കളുണ്ട്. അതിൽ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് പാരുങ്കോ വിഭൂതിയൊക്കെ പോട്ടിട്ട് தான் നിൽക്കുക. വിഭൂതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അங்கே நிறைய ட்ரைப்ஸும் விபூதி தான் போட்டுருப்பாங்க. അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ പോയപ്പോൾ വിഭൂതി പോയിട്ട് ഒരാൾ ആരതി ഒഴിഞ്ഞാச்சு அங்கேയുള്ള അബോർജിയൻസ്. ஆக்சுவலாக விபூதின்னு சொல்ல முடியாது, விபூதி மாதிரி ஷேப்பில் அந்த வெள்ளை கலரில் അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ നിറയെ തമിഴ് വേർഡ്സ് ഇരിക്കുക. അங்கே ഒരു കോളിൻ ഹൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളിരിക്കുക, ഒരു റിസർച്ചർ. അവരെന്നോട് എന്നാ ചൊല്ലി തരുമാ, ഞാൻ എന്താ കുമാരികാണ്ട വിഷയം ചൊല്ലിയപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ ഇതാ അബോർജിയൻസ്. അങ്കേ കടലെടുത്തപ്പോൾ അങ്കേന്ന് പോയിട്ട് ഈജിപ്തിൽ പോയ ആൾക്കാർ ഇതാ ഈജിപ്തിൽ ഇരിക്കണത്. ഈജിപ്തിലും തമിഴ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്താ ആസ്ട്രേലിയ ഒരു ലയൺ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഇരിക്കുക. അതേമാതിരി ഇതാ ഈജിപ്തിൽ സ്പിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിരിക്കണത്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പോയ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈജിപ്തിൽ. അത് തമിഴ് കണക്ഷൻ താൻ. എന്നിട്ട് അവർക്ക് കാണിച്ചു തന്നു വെച്ചൊരു ഫോട്ടോ, കീഴേ ഒരു ബോട്ട്, அந்த ഓൾഡ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ബോട്ട് കിടച്ചാച്ച്, അതിൽ തമിഴ് ലെറ്റർ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നാച്ച്. ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡാണ്. ഇത് ഉലകം മുഴുവൻ ഇരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ്. மைக்ரேட் பண்ணும்போது கடலெடுத்து போய் மைக்ரேட் பண்ணும்போது இப்போ என்ன செய்யும், நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சொரு பஸ் ரொம்ப ഡാമേജ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, நம்ம இடத்துக்கு പോയിട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കും. അതേമാതിരി വെച്ചത് തന്നെ 6 പട വീട്. ഇത് ഉലകം മുഴുവൻ റിട്ടേൺ വരുന്ന ടൈമായാச்சு, തിരുമ്പി വരും ഉലകം മുഴുവൻ. മുരുകപ്പെരുമാൾ അതുதான் சொல்லி ഇത് മുരുകയുഗത്തിൽ ഇതെല്ലാം നടക്ക പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവളോ കണക്ഷനുള്ളൊരു പെരിയ സബ്ജക്റ്റ്. ഇനി അങ്കേയുള്ള മക്കൾ കുറേ ആൾക്കാർ മൈഗ്രേറ്റ് പണിയാச்சு, കുറേ ആൾക്കാർ ഡെത്ത്, കുറേ ആൾക്കാർ അനദർ ഡൈമെൻഷനിൽ പോയാச்சு. അനദർ ഡൈമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്ക് വെളിയിൽ വേറെ ഡൈമെൻഷനിലേക്ക് പോയാச்சு. ഈ മുരുകയുഗത്തിൽ അവർ റിട്ടേൺ വരും. റിട്ടേൺ വന്നിട്ട് അതുതാണ് നമ്മൾ ഏലിയെന്ന് ചൊല്ലണത്. അത് റിട്ടേൺ വരും, ഭൂമിയിൽ പോയി അവരെ പാക്കണ ഒരു സ്റ്റേജ് വരുங்க. அது வரப்போகுது. அது எப்படி வருന്നത് ഞാൻ சொல்லலாம், കുറച്ച് டீட்டெயிலாக சொல்லியதான் தெரியும். கண்டிப்பாக எல்லாமே பேசலாம் சார். இப்போ குமரி கண்டம்ன்ற விஷயம் சொன்னீங்கல்ல, இது முன்னாடி ஏற்கனவே சில பேர் சித்தர்களை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களே நம்ம நேர்காணலே சொல்லியிருக்காங்க, இது போல் இலங்கைன்ற ஒரு நாடே அழிஞ்சிரும், அந்தளவுக்கு கடற்கோள் பெருசாக ஏற்படும், இங்கே சென்னை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தேனாம்பேட்டை வரைக்கும் தண்ணி வந்தால் கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லைன்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அது போல் ஒன்று நடந்தால் தான் கடல் நீர் இங்கே வந்து கடலில் மூழ்கி இருக்க நிலப்பரப்பு கொஞ்சம் மேலே வரும்னு அர்த்தம். இங்கே இருக்க நீரில் இங்கே ஃப்ளோ ஆகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் நிலப்பரப்பு மேலே வரும். ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது அப்படி எடுத்துக்கலாமா சார்? அப்படி வராம் சான்ஸ் இருக்கு. அங்கேയുള്ള നോളേജും വെളിയിൽ വരാം. ഓക്കെ. അங்கേയുള്ള ആൾക്കാർ വേറെ ഡൈമെൻഷനിൽ തിരുമ്പി വരാം. ഇതെല്ലാം കുമാരികാണ്ട റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റിൽ വരും. കുമാരികാണ്ടത്ത് വേറെ ഡൈമെൻഷനിൽ പോയ ആൾക്കാർ തിരുമ്പി വരും. ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് കുമാരികാണ്ടത്തിൻ്റെ അത് സബ്ജക്റ്റ് വെളിയിൽ വരും. അത് അന്തമാതിരി വിഷയങ്ങൾ പണ്ണേണ്ട വേല താൻ എനിക്കുള്ളത് എന്നുള്ള അന്ന് താൻ 2013 മുരുകപ്പെരുമാൾ എനിക്ക് ഡയറക്ഷൻ തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് എന്നോട് മിഷൻ എന്നത് എനിക്ക് പുരിയണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിയിൽ ചൊല്ലിയിട്ടില്ല, ആരോട് വെളിയിൽ ചൊല്ലാനുള്ള അലൗഡ് അല്ല. 2016 വരെ എനിക്കത് അലൗഡ് കിടക്കില്ല. 2016 தான் മുരുകപ്പെരുമാൾ എനിക്ക് അലവ് തന്നത് വെളിയിൽ ചൊല്ലുങ്കോ 2 விஷயம் ചെയ്യുങ്കോ. ഉങ്ങള് ആരെങ്കിലും അവർക്ക് പേഴ്സണൽ വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രെയർ പണ്ണാൻ വരുങ്കോ അവർക്ക് പ്രെയർ പണി കൊടുക്കുങ്കോ, അത് പ്രെയർ പണി അവർക്ക് നല്ലപടിயாக നോക്കുങ്കോ അവർ ഉങ്ക കൂടെ വരും. അവരെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് இந்த விஷயங்களை சொல்லி ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് பண்ணுங்கோ.
അത് ഇതാ LMRK 2017 May 1 ஷஷ்டி நாள் பழனியில் தான் அது ஸ்டார்ட் பண்ணிது. அது ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டியூட்டிகள் முருகப்பெருமாள் தந்தாச்சு. அதுதான் அதில் இம்பார்ட்டൻറ്റ്. அது எப்படி ഹിസ്റ്ററി ചേഞ്ച് ആവണം, எப்படி അത് കുമാരികാണ്ഡത്തിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആവണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം. ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തത് 2018 മയൂര സിംഹാസനം എന്നൊരു സിംഹാസനം ഉരുവാക്കി പഴനിയിൽ പൂജ പണി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠപ്പെടണം. അതുதான் ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി. ഓക്കെ, എതുക്ക് മയൂര സിംഹാസനം, എതുക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. മയൂര സിംഹാസനം മുരുകപ്പെരുമാളുടെ സിംഹാസനം. മുരുകയുഗം വരുമ്പോൾ കണ്ടിപ്പാ മുരുക സിംഹാസനം, മയൂര സിംഹാസനം. അപ്പോൾ മുരുകപ്പെരുമാളുടെ സിംഹാസനം തന്നെ. അപ്പോൾ മുരുകയുഗം സ്റ്റാർട്ട് பண்ணுമ്പോൾ മുരുക സിംഹാസനം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം. എതുക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠപ്പെടണം വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലണ്ട് താൻ മോഡേൺ വേൾഡിലെ 0 ടൈം സോൺ, ഗ്രീനിജ് ടൈം தான் 0 ടൈം സോൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൗണ്ട് பண்ணது. ഗ്രീനിജ് ടൈം 5:30 ആഫ്റ്റർ நம்ம டைம் அப்படி தான் கவுண்ட் பண்ணது. അപ്പോൾ 0 தான் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணும்போது 0, നമ്മൾ വാക്ക് பண்ணும்போது 0 എന്നാണ്, കാർ സ്റ്റാർട്ട് பண்ணுമ്പോൾ 0 എന്നാണ്. എന്ത് 0 സ്റ്റാർട്ട് பண்ணியതാ മൂവ് பண்ண முடியல, 0ൻ്റെ എനർജി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ മുരുകപ്പെരുമാളുടെ സിംഹാസനം പ്രതിഷ്ഠ പണിയാൽ ഉലകം മുഴുവൻ അത് സ്പ്രെഡാവും, എനർജി സ്പ്രെഡാവും. അത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ചേഞ്ച് പണും. നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠ പണിയാച്ച് 2018 ഇംഗ്ലണ്ട് വെയിൽസിൽ താന്തോന്ത്ര ആഞ്ജനേയർ കോളേജിൽ കോവിലിൽ പ്രതിഷ്ഠ പണിയാച്ച് 5-6 years ആവാ പോകുന്നത്, 5 years കഴിഞ്ഞാച്ച്. അന്ന് അതുക്കപ്പുറം നടന്ന 2 വിഷയങ്ങൾ ചൊല്ലാം. 150 years നമ്മെ റൂൾ പണിയ ആൾക്കാർ താൻ ബ്രിട്ടീഷ്. അങ്ങൊരു ഹിന്ദു റൂളർ വന്ന് അവരെ റൂൾ പണെന്ന് നിങ്ങൾ നനയ്ക്കുമാ? ഇപ്പൊ സുനക് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് ഐ ആം പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിന്ദു എന്ന് ചൊല്ലണ ഒരാൾ താൻ അവിടെ റൂൾ പണത്. ഒരു 5 years മുമ്പ് തിങ്ക് പണ്ണ മുടിയുമാ? അங்கே പോയിട്ട് ഒരു ഹിന്ദു റൂൾ പണിയതാണ്. സെക്കൻഡ്, ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യനെ റൂൾ പണിയാച്ച്. ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനെ താണ്ടി ഇന്ത്യ പവർഫുൾ ഇതായി, ഫിനാൻഷ്യലി പവർഫുൾ ആയാച്ച്. അവരെ ബ്രിട്ടനെ താണ്ടിയാച്ച്. അന്ന് തിങ്ക് പണ്ണാൻ മുടിയാത്തൊരു വിഷയം. സെക്കൻഡ് ഡ്യൂട്ടി 2020 സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നവപാഷാണ മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ശില പ്രതിഷ്ഠ പണിയാച്ച്. പഴനിയിൽ പൂജ പണിയിട്ട് മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഡയറക്ഷനിൽ. എതുക്ക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്? അതൊക്കെ കാരണം ഇരിക്കുക. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ആ മണി റിസീവ് പണ്ണ എനർജി ഇരിക്കണത്. അതുതാ ഉലകം മുഴുവൻ അതുകാരം എല്ലാ ഉലകത്തുനിന്നും പണം അങ്ങ് പോയി ചേരാൻ ഒരു എനർജി ഇരിക്കുക. എല്ലാ കൺട്രീസിനും ഇതേമാതിരി സീക്രട്ട് ഇരിക്കുക. ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ, എക്സാമ്പിൾ സിംഗപ്പൂർ എടുക്കുക. സിംഗപ്പൂർ സിറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് പണിയത് യിങ് യാങ് എനർജി വെച്ചിട്ട് താൻ. അങ്ങൊരു റിവർ ഇരിക്കും, റിവറിൻ്റെ സൈഡ് മട്ടുന്ന ബാങ്ക് ഇരിക്കും, അന്ത സൈഡ് ഒന്നുമേ ഇരിക്കാതെ. എതുക്കെന്ന് അങ്ങ് പോയി കേളുങ്കോ അവർ ചൊല്ലും ഞങ്ങൾ ചൈനീസ് വാസ്തുവിൽ താൻ ചെയ്തത്. അത് യിങ് യാങ് താൻ. അത് അപ്പടി യൂസ് പണിയ കാരണം താൻ സിംഗപ്പൂർ ഇவ்வளோ പവർഫുള്ളായത്. ഇനി USA പോവുക. USA വാഷിങ്ടൺ DC ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് പാരുക. അവരെപ്പടി അത് ഉരുവാക്കിയെന്ന് തെരിയും. എന്താ എനർജി എടുത്തത്? അവരൊരു ഡോളർ പാത്തിരിക്കുക, $1. അതിലൊരു പിരമിഡ് ഇരിക്കും, அதுக்குள்ளൊരു ഐ ഇരിക്കും. அந்த இலுமினாட்டி சிம்பிள்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த எனர்ജി എടുത്തിട്ട് தான் அந்த ഡോളർ ഇவ்வளோ പവർഫുൾ ആയത്. என்ன சார் சொல்கிறீங்க? യെസ്, അതുതാണ് സത്യം. അല്ലെങ്കിൽ അത് അവൾ ലോകം പവർഫുള്ളായി ഇതായില്ലേ, ഡോളർ എങ്കിലും உங்களுக்கு സെയിൽ பண்ண முடியும். அந்த எனர்ஜி. അപ്പോൾ ഓരോ കൺട്രീസിലും அந்த எனர்ജി ഇരിക്കണ കാരണം அந்த കൺട്രി അത് യൂസ് பண்ணണത്. യൂസ് பண்ணியதால் அது பவர்ஃபுல் ஆகும். இந்தியாவுக்கு இருக்கிறது ஸ்பிரிச்சுவல் பவர் தான். அந்த பவர் யூஸ் பண்ணி இந்தியா பெரிய பவர்ஃபுல் ஆகும். இதுவரை யூஸ் பண்ணாலே இப்போ யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன், அது பவர்ஃபுல்லாகும். ஓகே, நீங்கள் முக்கோணம் சொன்னதால அந்த விஷயத்தை கேட்குறேன். இப்போது முருகப்பெருமானோட கொடியில் பார்த்தீங்கன்னா அறுகோணம் இருக்கும். 2 நட்சத்திரங்கள், ஒன்று நேராக இருக்கும், ஒன்று தலைகீழாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதுவும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முக்கோணத்தோடு கனெக்ட் ஆகுது. ரெண்டுமே உள்ளே இருக்கிறது. சரவண பவ அந்த அறுகோணம் குறிக்கிறது. அப்போ இலுமினாட்டி கான்செப்ட்டுக்கும் முருகப்பெருமானுக்குமே ஏதாவது தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்லி? அது பிரிமிഡ് மட்டும் தானே, ഇത് அதுக்கு மேலே இருக்குண்டு. അതിന് പവർഫുൾ എനർജി ഇங்கே ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊന്നും ഒരു പാർട്ട് தான். അതെ, ഇത് അവളോ പവർഫുൾ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ அந்த மாதிரி എനർജി ഇരിക്കണ കാരണം താൻ அந்த മണിയെല്ലാം അങ്ക വരുന്നത്. അതുക്ക് മേലെ മുരുകപ്പെരുമാൾ ഉക്കാന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 2 വിഷയം നടക്കും. അത് അന്നൊക്കെ മുരുകപ്പെരുമാൾ ചൊല്ലി ഞാൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ ചൊല്ലിയതാണ്. ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് പവർഫുൾ ആവും. ഒരു ന്യൂ മൂവ്മെന്റ് മണി இடத்துல இந்தியன் ருபீஸ் மேபி பின்னாடி வரலாம். இது டாலர் இருக்க இடத்துல இந்தியன் ருபீஸ் வரலாம். அதுதான் நான் சொல்ல வந்தது. இப்போ 2020 നമ്മളത് പ്രതിഷ്ഠ പണിയാச்சு. 4 years ஆக போகுது. இப்போ 18 കൺട്രീസിൽ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ഡയറക്റ്റ് സെയിൽ பண்ண முடியும். ഓയിൽ നമ്മൾ റുപ്പീസ് കൊടുത്തിട്ട് தான் വാങ്ങുന്നത്. 4 years മുമ്പ് നനയ്ക്ക முடியுமா? இந்த ரஷ்யா கிட்ட பாயில் வாங்கிட்டு ഡയറക്റ്റ് റുപ്പീസ് தான். സൗദിയിൽ உங்களுக்கு എയർപോർട്ടിൽ റുപ്പീസ് കൊടുக்க முடியும். ശ്രീലങ്കയിൽ റുപ്പീസ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുக்க முடியும். 4 years മുമ്പ് തിങ്ക് பண்ண முடியாത്ത വിഷയങ്ങൾ വന്നിരിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ ഇനി റുപ്പീസ് தான் ഉലകത്തിൽ പവർഫുൾ ആവാൻ പോകുന്നത്. 4 വർഷത്തേക്ക് ഇவ்வளோ വിഷയം നടന്നാச்சு. ഇനി നടക്ക പോകുന്നത് നിറയെ വിഷയങ്ങൾ.
ബ്രിട്ടനെ தாண்டி ഇന്ത്യ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ വന്നാச்சு வேர்ல்டு. நீங்கள் கேட்குறதுலாம் நல்லா இருக்குது சார். நீங்கள் சொல்கிறது கேட்குறப்ப, ஆனால் நம்ம நாட்டோட தலைவர்களாக இருக்காங்களே, பிரதமராக இருக்கட்டும், குடியரசுத் தலைவராக இருக்கட்டும், மற்றபடி அரசு தலைவர் யாராலும் இருக்கட்டுமே, அவங்க பெரும்பாலும் சிவபெருமான் கோயிலுக்கு போய் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம், பெருமாளோட கோயிலுக்கு போய் நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஆனால் முருகப்பெருமான் கோயிலுக்கு பெருசாக தலைவர் வந்த மாதிரி நாங்கள் பார்க்கவே இல்லை. அது ஏன்? வரும், கண்டிப்பாக வரும். ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறீங்க முருகனால தான் சாப்பிடுவேன், வரலாமே. வரும், கண்டிப்பாக வரணும். பாருங்கோ, அது என்ன நடக்க போகுது உங்களுக்கு பாருங்கோ, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கோ, என்ன നടக்க പോകുന്നത് உங்களுக்கு சொல்லித்தരാം. ഇവളോ ചൊല്ലിയത് കറക്റ്റ് തന്നെ. ഹിസ്റ്ററിയിൽ നടന്നത്, ഹിസ്റ്ററിയിൽ ചേഞ്ച് ആവുണ്ടല്ലോ இந்த விஷயங்கள். ഇനി അടുത്ത വിഷയം ചൊല്ലാം. 2021 ആഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേക്ക് അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി പണിയാச்சு സ്കന്ദ ഭാരത മഹായാഗം பண்ணியாச்சு. அது எப்படி பண்ணி வச்சா, உஜ்ஜயினில் முருக பூஜை பண்ணிட்டு, உஜ்ஜயினில் முருக பூஜை பண்ணிட்டு தான் பழனியில் இந்த ஸ்கந்த பாரத மகாயாகம் பண்ணிது. எதுக்கு உஜ்ஜயின்? அது ஒரு இம்பார்ட்டൻ്റ് விஷயம். ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചൊല്ലിയാச்சு ഗ്രീനിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് ടൈം സോൺ താൻ ഇപ്പോൾ 0 ടൈം സോൺ ആയിട്ട് ചൊല്ലണത്. ആൻഷ്യൻ്റ് വേൾഡിൽ ഉജ്ജയിൻ താൻ 0 ടൈം സോൺ. വിക്രമാദിത്യ റൂൾ പണ്ണ, വിക്രമാദിത്യ പെരിയ കിങ് റൂൾ പണി നടന്ന ഉജ്ജയിൻ. കാളിദാസൻ വരരുചി 9 നവപണ്ഡിതന്മാർക്ക് മേലെ വിക്രമാദിത്യൻ. അപ്പോൾ റൂൾ പണിയ ടൈമിൽ ആൻഷ്യൻ്റ് വേൾഡിൽ உஜ்ஜயின் தான் 0 டைம் சோன். ஆக்சுவலாக மாநாடு படத்தில் இது ஒரு சீக்வன்ஸாக வரும். ஒரு விமானம் மேலே போகிறப்ப, உஜ்ஜயினி மேலே போகிறப்ப காலபைரவர் டைமை கண்ட்ரோல் பண்ண கார்டுலாம் சொல்லுவாங்க. அது கரெக்டாக, அதாவது அது கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி ഞാൻ അവർക്ക് എന്നോട് ബുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. വെങ്കട് പ്രഭുക്ക് അവർക്ക് അപ്പുറം ഫിലിമിക്ക് അപ്പുറം. ഞാനത് വന്നപ്പോൾ ഉജ്ജയിനിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത എന്നോട് ഫ്രണ്ട് അവർക്ക് അനുപ്പി കൊടുത്താச்சு. അവർ ரொம்ப സർപ്രൈസ്. എനിക്ക് தெரியும் ഒരു സാമി പടം കിട്ടത്തട്ട. അവരത് കറക്റ്റ്, അവർക്കത് നല്ല വിഷയം தெரிஞ்சிட்டு தான் அது பண்ணிയിരിക്കുന്നത്. കാരണം அந்த സബ്ജക്റ്റ് കറക്റ്റ് എടുത്തിരിക്കും. ഉജ്ജയൻ സബ്ജക്റ്റ് അതിൽ നിറയെ വിഷയങ്ങൾ പറയാം. ഉജ്ജയൻ ടൈം, ശിവ എന്നുള്ള ഫ്ലൈറ്റിന്റെ പേര് ശിവ. അവർ നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് பண்ணிட்டு தான் പഠിക്കാം. നല്ല പടം തന്നെ അത്. അതുക്കപ്പുറം ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കും അവർക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൊല്ലി വന്നത് ഉജ്ജയിൻ 0 ടൈംസ് ആൻഷ്യൻ്റ് വേൾഡിൽ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പഞ്ചാംഗം റെഡി പണ്ണണത് ഉജ്ജയിൻ ടൈം വെച്ചിട്ട് തന്നെ. ഇங்கே பண்ணிയാലും കേരളാവിൽ പണ്ണും പഞ്ചാംഗം റെഡി പണ്ണെങ്കിൽ ഉജ്ജയിൻ ടൈം വെച്ചിട്ട് അത് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ അവളോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അங்கே പ്രയർ പണി പൂജ പണിയിട്ട് ഇங்கே വന്നിട്ട് സ്കന്ദഭാരത മഹായാഗം പണിയാச்சு. അന്ന് 2 വിഷയത്തേക്കാണ് മുരുകപ്പെരുമാൾ ചൊല്ലി അത് പണ്ണണത്. ഒന്ന്, ഇന്ത്യൻ വിശ്വഗുരുവായിട്ട് വേൾഡ് കൺട്രീസ് ചൊല്ലാൻ സ്റ്റാർട്ട് பண்ண വേണ്ടി. ഒരു വൺസ് അപ്പോൺ ടൈം അപ്പടിയായിരുന്നു, ഇന്ത്യ വിശ്വഗുരുവായിരുന്നു. അതുക്കപ്പുറത്താണ് ഇന്ത്യ ഡൗൺ ആയത്. ഇപ്പോൾ തിരുമ്പി വിശ്വഗുരു എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് വരാനും, സെക്കൻഡ് വിക്രമാദിത്യ ടൈമിൽ പോലെ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ പവർഫുൾ ആവാനും അതൊക്കെ தான் ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ 3 years ആയാச்சு, 3 years ആവാൻ പോകുന്നത്. 2 വിഷയം നടന്നാச்சு. ഇന്ത്യ നിറയെ കൺട്രീസ് ഇന്ത്യ വിശ്വഗുരു എന്ന് ചൊല്ലാൻ സ്റ്റാർട്ട് பண்ணிയിരിക്കുക. நம்ம പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പോകുമ്പോൾ കാല് തൊട്ട് വന്നിച്ച് തുടങ്ങിയാச்சு. அது மட்டும் அல்ல, உக்ரைனில் பிரைம் மினிஸ்டர் இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு விஸ்வகுரு தானே, நம்ம வாரில் உங்களுக்கு தான் பேசணும்னு சொல்லியிருക്കുക. അപ്പോൾ நிறைய കൺട്രീസ് ഇപ്പം നമ്മളോട് ചൊല്ലണം വിശ്വഗുരു വിശ്വഗുരു എന്ന്. അത് ചേഞ്ച് ആയാச்சு. സെക്കൻഡ്, വിക്രമാദിത്യ ടൈം പോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്താ നടക്കണം? ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് നിറയെ വിഷയങ്ങൾ കിടക്കണം. ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് ഇവിടെ പവർഫുൾ ആവാൻ കാരണം മിനറൽസ്. ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് ഓയിൽ കിടച്ച കാരണം താൻ ഇതുക്കപ്പുറം ഇപ്പോൾ ലിഥിയം കിടച്ചാச்சு. കാശ്മീർ, രാജസ്ഥാൻ പെരിയ അളവിൽ കിടച്ചാச்சு. ഇപ്പോൾ പെട്രോളിയം സ്റ്റാർട്ട് പണിയാச்சு ഒരു 3-4 months മുമ്പ്. ഇനി നിറയെ കിടക്കും. പാരുങ്കോ, ഇനി ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചൊല്ലുന്നത് മട്ടല്ല, ഇനി ഇതേമാതിരി ഭൂമിക്കടയിൽ നിന്ന് നിറയെ വിഷയങ്ങൾ കിടക്കും. அப்படிதான் இந்தியா டெவலப் ஆகிட்டு விக்ரமாதித்ய டைமில் எப்படி இருந்தாச்சு அதே மாதிரி பவர்ஃபுல் ஆகும். ஏன்னா கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்ல ஒரே ஒரு ஆயிலை வச்சு நிறைய சொல்றீங்க. நிறைய இப்போ 2 கிடச்சாச்சு, இன்னும் கிடைக்கிட்டு அப்படிதான் இந்தியா டெவலப் ஆகும். சரிங்க, சொல்றது நடக்குதுல, கேட்க சூப்பரா இருக்கான அந்த விஷயம். இல்லை நடக்குது இப்போ 2 கிடச்சாச்சு இல்லையா? கிடச்சாச்சு இல்லையா? 18 കൺട്രീസിൽ റുപ്പീസ് സെയിൽ பண்ணுണ്ടല്ലോ. ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ பார்த்துകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇവളോ ഇനി നടക്ക പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഹിസ്റ്ററി ചേഞ്ച് ആവണമെന്ന് ഇതിൽ தெரியണதில்ல. അടുത്ത சொல்ல உங்களுக்கு അതിലും ரொம்ப ഇതാവും. December 4th 2022 ചെന്നൈയിൽ യാഗം നടത്തിയാச்சு. യാഗത്തിൻ്റെ പേരെന്നാ தெரியுமா? செந்தமிழ் முருக வீர சோழ பெருவேல்வி. செந்தமிழ் முருக வீர சோழ பெருவேல்வி. இந்த യാഗം എപ്പോഴും നടത്തി தெரியுமா? ട്രിച്ചിയിൽ എല്ലാ ചോള രാജാക്കന്മാർക്കും അമാവാസി നാൾ ദർപ്പണം പണി ചോള രാജാക്കന്മാർ എങ്കെല്ലാം ട്രാവൽ പണി അങ്ങേന്ന് മണ്ണെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് தான் இந்த യാഗം സമർപ്പിച്ചിട്ട് தான் യാഗം പണി. എതുക്കെ വെച്ചാൽ തമിഴ് കലാചാരം ഉലകം മുഴുവൻ റെസ്പെക്റ്റ് കിടക്കാൻ, ചോള രാജാക്കന്മാരുടെ വിഷയം ഉലകം മുഴുവൻ പോകാൻ അന്ന് വീഡിയോയിലുണ്ടായി. இந்த യാഗം നടന്ന് 4 മാസത്തേക്കുള്ളിൽ ന്യൂ പാർലമെൻറ്റിൽ ചോളന്മാരുടെ ചെങ്കോൽ പ്രതിഷ്ഠ പണി വെച്ച് തമിഴ് മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട്. ഇന്ത്യയിൽ എവ്വളോ സന്യാസി മഠങ്ങളിരിക്കുക, ഹരിദ്വാറിലിരിക്കുക, ബദ്രിനാഥിരിക്കുക, അവളോ. എന്നിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ചോളന്മാരുടെ ചെങ്കോൽ പ്രതിഷ്ഠ തമിഴ് മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് താൻ
രണ്ട് പേര് പഴനിന്ന് വന്നു വെച്ചു നമ്മ പുലിപ്പാടി ആശ്രമത്തിൽ சிவானந்த ஐயா போயிருந்தாங்க. போய் பழனின்னு போய் வெற்றிவேல்னு சொல்லி மேடிச்சு அது பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கியா. அது எப்படி நடந்தது? செகண்டு பூம்புகார் அப்படி தானே சொல்லி அது பூம்புகார் அங்கே கடலடியில் നിന്ന് ഒരു സിറ്റി 15 years ഓൾഡ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാச்சு. நம்ம ഹിസ്റ്ററിയിൽ நம்ம ബുക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കും, കണ്ടിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരിക്കും ഹാരപ്പൻ മോഹൻജാദാരോ, അതുതാണ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കലാചാരം എന്ന് சொல்லுறது. അത് 5000 വർഷം தான், ഇത് 5000 വർഷം പഴക്കമുള്ളത് കിടച്ചാச்சு. തമിഴ് സിറ്റി தான் കിടച്ചത്. അത് ഇനി സ്റ്റഡി പണി കുമാരികാണ്ഡത്തിൽ പോയി നിൽക്കും. ஓ எல்லாமே குமரி கண்டு தான் കണക്ട് ഇതെല്ലാം ചേഞ്ച് വരും. മറ്റുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ UN പോയി പേശിയാச்சு തമിഴ് താൻ ഓൾഡസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് വേൾഡിൽ ഞാൻ പെരുമപ്പെടണമെന്ന് ചൊല്ലി. ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചൊല്ലുമ്പോൾ എവിടെ കൺട്രീസിലെ ആൾക്കാർ അത് വാച്ച് പണ്ണും. ഒരു 1 ഇയർക്കുള്ളിൽ இவ்வளோ விஷயம் நடந்தாச்சு. இன்னும் நடக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இது கனெக்டட். நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு எல்லா கேள்விகளும் பதில் சொல்லுங்கள். மிக்க நன்றி சார்.